السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درود ہو اس پر جو ہے قدرت اللہ، حضرت ذل اللہ، جناب عبید اللہ. انشاءاللہ کرسی پر ہیبت اللہ اور نظر آئے سیف اللہ. شکر اللہ کہ بیماری دور ہوئی اور بحمدللہ خیر و عافیت برقرار ہوئی. یہ اللہ سے متصل چند القاب خلیفۃ اللہ کے لیے بھی لکھ بھیجو عمر سعد، تاکہ بفضل اللہ کو عنایت اللہ ہو جائے اور انشاءاللہ وہ تمہارے لیے عمارت رے کا حکم دے دے. ذلیل اللہ وہ شخص جو آپ سے منہ پھیرے. امیر تو میدان سخن میں بھی بے مثال ہیں اور اس حقیر کے جیسے لوگ تو آپ کی جوتی کے برابر بھی نہیں. میں بہت مسرور ہوں کہ آپ کو حشاش بشاش اور خوش دیکھ رہا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ایسے ہی ہنستے مسکراتے اور بلاؤں سے دور رہیں گے. آمین یا رب العالمین. پیر کے لنگڑانے کے باعث سیاست کے قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں. کیا خبریں ہیں؟ کہاں کی خبریں امیر؟ ہر جگہ کی، شام کی، عراق کی اور حجاز کی. عراق تو آپ کے سائے تلے امن و امان سے لبریز ہے. بن حریث تمام کاموں کو انجام دے رہا ہے اور حال ہی میں کچھ باتیں ان شیعوں کے بارے میں جو خود کو تواب کہتے ہیں. یقیناً بن حریث نے ان کی خبر آپ کی سماعت کی نظر کی ہوگی. توابین سلیمان کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگ ہیں. بن حریث ان کی ایک ایک باریکی سے واقف ہے اور اس نے ان پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. ایک آدھ خفیہ مجلس سے عذاب برپا کی ہے انہوں نے اور گریا کر کے اپنے کاموں پر لوٹ گئے. بن حریث آپ کو ہر چیز سے باخبر کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے منع کر دیا. کیوں منع کیا تم نے اسے پگلے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈر تھا کہ کہیں یہ خبر سن کر مزید بگڑ نہ جائے. طبیبوں نے آپ کو بری خبر سنانے سے منع کیا تھا. عمر سعد نے بھی احتیاط نہیں کی. مجھے ڈر تھا کہ آپ غصے میں آ جائیں اور پھر زخم بگڑ جائے. ان توابین کا کیا کہنا ہے؟ کیا دعویٰ ہے ان کا؟ لیجیے شیخ صاحب، بیچ بودیا پالو. میں نے سوچا کہ جناب امیر کو تمام معاملات حاضرہ کا علم ہے، ورنہ میں اپنی زبان چلا لیتا تاکہ امیر کی پریشانی کا باعث نہ بنے. بیجا تکلفات مت کرو، میرا جواب دو. میں نے پوچھا توابین کیوں کر توابین اس ہے؟ دلیل کی بنا پر توابین ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہگار جان کر توبہ کر رہے ہیں. توابین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حسین ابن علی کے معاملے میں کوتاہی کی ہے اور ان کی مدد نہیں کی، یعنی مصیبت کی ہے، لہٰذا وہ افسوس اور توبہ کر رہے ہیں. اور پھر وہی ہوا جو جناب معقل نے فرمایا. ایک مجلس عذاب برپا کی تھی انہوں نے اور نادم ہو کر گناہ کا اقرار کیا تھا. ابھی تک کسی کو نہیں معلوم کہ ان کا ارادہ کیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ غلطی کے ازالے میں حسین ابن علی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. تعجب ہے، ظاہراً خون حسین خشک ہونے والا نہیں ہے. تواب ایک خطرناک شے ہے، اگر یہ پھیل جائے تو اسے سنبھالا نہیں جا سکتا. اس سے پہلے کہ یہ لوگ کچھ کریں ہمیں ان کو نیست و نابود کرنا ہوگا. امیر، مجھے سلیمان اور اس کے ساتھیوں کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے مختار کا خوف ہے جو مکے میں سپہ سالار بن گیا. مختار مختار مختار، اس نام کو سننا میرا خون کھولا دیتا ہے. خدا تمہیں بن بہنوئی کا کر دے عمر. تم نے اس قدر مختار مختار کیا ہے کہ اب ہم بھی اس کا نام سننے سے بپڑ جاتے ہیں. مختار مکے میں ہے، اسے توابین کے لشکر کوفہ سے کیا واسطہ ہے؟ عرض کر رہا ہوں سرکار، مختار نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کی ہے. کیا واقعی مختار نے آل زبیر سے بیعت کر لی ہے؟ جی امیر، واقعی ایسا ہے. یہی خبر سنانے کے لیے تو میں حاضر ہوا. یہ خبر بالکل مستند اور تازہ ہے، آج صبح ہی مجھے ملی ہے. ابن زبیر کہاں اور مختار کہاں؟ ان دونوں کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. ایک آل علی کے سائے کو بھی تیر سے مار دیتا ہے اور ایک ان کی محبت میں سینہ پیٹتا ہے. مجھے بعید لگتا ہے، ممکن ہے یہ خبر آل زبیر کا دھوکہ اور جھوٹ ہو. مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ مختار کی بیعت کی خبر آل زبیر کا دھوکہ ہو، مگر جب میں نے یہ سنا کہ مختار نے شرائط کے تحت بیعت کی ہے اور اپنی بیعت کے بدلے میں حکومت عراق عرب مانگی ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ خبر سچی ہے. عراق عرب کی حکومت مانگی ہے؟ جی امیر. ابن زبیر نے دے دی ہے؟ جی ہاں، ایک لکھے ہوئے حکم کے تحت عراق عرب مختار کو بخش دیا گیا ہے. کتنا عجیب حرام خور ہے ابن زبیر، اور کیسا گدھا ہے مختار. اگر یہ خبر صحیح ہے تو جاؤ اور پرسکون ہو کر سو جاؤ عمر، اور مختار کا فاتحہ ابھی سے پڑھ لو.
मैं तो सोच रहा था कि मुख्तार इन बातों से ज्यादा तेज और होशियार होगा। मुख्तार इस बैत के बाद शियों की नजर में अपनी अहमियत खो देगा। ये मत भूलना कि आले जुबैर आले अली के बहुत पुराने दुश्मन हैं। दूसरी बात, मुख्तार ने हुकूमत इराक की शर्त रख के दरअसल अपनी ही मौत की रजामंदी दे दी है। आले जुबैर अपनी हुकूमत का दावेदार समझेंगे और यजीद का खतरा टलते ही उसका खात्मा बिलखैर कर देंगे। तीसरी बात, इब्ने जुबैर लश्कर शाम के खतरे के तहत मुख्तार को लालच देकर अपनी तरफ बुलाना चाहता है, यानी लश्कर शाम का खतरा उसके लिए संजीदा है। मुझे बईद लगता है कि मुख्तार और इब्ने जुबैर मक्के के अनकरीब होने वाली जंग से जिंदा बच सकेंगे। तो फिर बेहतर है कि हम अलवी तवाबीन के मसले पर गौर करें और मुख्तार जुबैरी को भूल जाएं। मुसलमान भाइयों, आप सब मुख्तार की दिरायत, हसब व नसब, महारत और हैबत से बाखूबी वाकिफ हैं और इसके अलावा इसकी जहानत से भी। मरहबा आप लोगों पर क्या आप सब ने बगैर किसी बुखल और पूरी रग़बत के साथ इसकी सिपह सालारी कबूल कर ली। खुदा की फौजों की सिपह सालारी हमें और खुद जनाब गयासुद्दीन, फखरुद्दीन, सैफुद्दीन, जनाब अमीर मुख्तार इब्ने अबू उबैद सकफी को मुबारक हो। सिपह सालारी मुख्तार ने आज मुझे सिपह सालारी अबू उबैद की याद दिलाती है, जो जमाना खलीफा सानी हजरत उमर इब्ने खत्ताब, उनके दौर में शाह सासानी के हाथी वाले लश्कर से लड़ने का प्यासा था और उसने अपने ईमान और तलवार की ताकत से उनके बेशुमार लश्कर को जमीन बोस और शिकस्त से हमकिनार कर दिया। अल्लाह अकबर। आज मुख्तार उसी बाप का मीरास खाने वाला है और लश्करिया ने यजीद शाह सुफियानी उसके मुकाबले पर हैं, जो कि अपनी तादाद, आदात व हरकत और किब्र गुरूर के लिहाज से यज़दगिर्द शाह सासानी के लश्कर के बाल बराबर भी नहीं।
درود ہو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان پر. میں ایک خبر لے کر آیا ہوں خلیفہ کے لشکر کے سپہ سالار جناب حسین ابن نمیر کے لیے. حسین ابن نمیر میں ہوں. خوش آمدید سالار. نزول قرآن کی سرزمین پر خوش آمدید. پورا عالم آیات الہی سے بھرپور ہے اور حرم کی حرمت کو حرم کا متولی سنبھالتا ہے. کہیں تم اس لیے تو نہیں آئے کہ شام کے لشکر کو ابرہا کے لشکر سے قیاس کرو؟ ہرگز نہیں سالار. اس لشکر کی مثال تو لشکر رسول خدا کی سی ہے جو فتح مکہ کے لیے آیا تھا. یہ لشکر بھی خانہ کعبہ کی نجات کے لیے آیا ہے. تمہارا پیغام کیا ہے اور کس کی طرف سے ہے؟ میں مکے کے سفیانی قریش کا قاصد ہوں. ان کی خواہش تھی کہ میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ مکے کے لشکر کی سپہ سالاری مختار کر رہا ہے. مختار؟ کون سا مختار؟ مختار ثقفی. مختار پسرے ابو عبید ثقفی؟ جی ہاں، مختار ابو عبید ثقفی، ہاتھیوں کو ڈھانے والا. یقین ہے کہ یہ وہی مختار ہے؟ جی بالکل سالار، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مختار کو تو کوفے میں ابن زیاد کا قیدی ہونا چاہیے. یہ مکے میں کیسے نظر آ گیا؟ ایک روایت یہ سنی ہے کہ کوفے کے قید خانے سے فرار ہو گیا ہے، اور ایک اور روایت یہ سنی ہے کہ امیر المومنین یزید نے اس کی آزادی کا حکم دیا ہے. دوسری روایت زیادہ معتبر ہے جناب. کربلا کے فاتحین نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. کوئی بات نہیں، مکہ کی جنگ شام کے لشکر کے لیے تلوار کی مشق کہلائے گی. شاید ہمیں مختار کے ہونے پر ایک تمام حربوں والی جنگ کرنی پڑ جائے. اچھی خبر دی تم نے قاصد، یہ لو تمہارا تحفہ. مکے کے سفیانی قریش سے کہو کہ میں اب بھی تمہاری خبروں کا منتظر ہوں. درود ہو خلیفۃ اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابن عوام. ایک خبر لایا ہوں من جانب جناب مصعب. مکے کی الہی فوج میں ید اللہ مختار ہے اور عین اللہ مصعب ہے. ان دونوں کے نام سے لشکر یزید شاہ کی اصل لرز جائے گی. ہم سن رہے ہیں. سنو بھائی. معافی چاہتا ہوں جناب خلیفہ سے، خبر صرف محرم کے لیے ہے. نہ محرم اس محفل میں کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، سب اپنے ہیں اور محرم ہیں، مگر ناچیز کو یہ حکم ہے کہ مصعب کا پیغام صرف جناب خلیفہ کو پہنچاؤں. اگر جناب خلیفہ رخصت دے دیں تو حاضرین محفل سے چلے جائیں. نہیں بھائی، ہرگز نہیں. یہ عقل و انصاف کے منافی ہے ابو اسحاق. چلو ادھر آؤ، قریب آؤ، اپنا پیغام ہمارے کان میں کہہ دو. شام کے لشکر نے کوہ خان کے قریب ڈیرہ ڈال لیا ہے. ان کی تعداد اور تجہیزات تصور سے بالا ہیں. مشورہ دوں گا کہ کسی بھی صورت مکہ اور خانہ کعبہ کو مت چھوڑیے گا. اور اس کے علاوہ مختار کا نام، جیسا کہ آپ نے سوچا تھا، بہت مشہور ہے. شام کے لشکر میں مختار کے نام سے کھلبلی مچ گئی ہے. آج مصعب کی باری تھی، کل میری اور تمہاری باری ہوگی. یہ جادوگر ہم سب کو خلیفہ کی نظروں میں گرا دے گا. تم خواہ غصہ ہو رہے ہو جعفر. خلیفہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتے. فی الحال تو کر چکا نا. مصعب کا منصب مختار کو دے دیا. تم کیوں تعصب نہیں رکھتے منذر؟ مختار کا غرض ہمارے درمیان نفاق پیدا کرنا ہے. مصعب کا منصب حاصل کرنا یعنی اس کو خلیفہ کے دل و دماغ سے نکالنا، یعنی ایک جنگجو بھائی کو خلیفہ سے جدا کرنا. یہ کیسی آگ لگائی ہے تم نے مختار؟ بانو خاشر کہاں ہیں آپ؟
जनाब खलीफा दस्तरखान पर बैठे हुए मुस्तकिल पूछे जा रहे हैं मेरी खाला कहाँ है, मेरी खाला कहाँ है। जल्दी करो कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। जुबैदा, तुम उस नए सरदार को जानती हो? छुड़ती उड़ती बातें इसके बारे में सुनी है मैंने। कोई नामी गिरामी लड़ाकू मर्द है और क्यों न हो हाथियों को ढाने वाले सरदार का बेटा है। आओ मेरे साथ, आओ जुबैदा। सुनो, जुबैर के बेटों पे कैसा दिन ले आया है ये शख्स? मुख्तार एक रिंद है, मान लिया, मगर उसका मकसद हमारे दरमियान अलहदगी करना नहीं है। वो इराक का सौदागर है। ये रही लकीर, ये रहा निशान। मुख्तार का मकसद खलीफा की मसनद है। खुदा की पनाह, तो उसका मकसद खलीफा की मसनद है। अल्लाह माफ करे बानो। टूट जाए वो हाथ जो खलीफा की मसनद की तरफ बढ़े। इलाही आमीन। जाफर की ये फजूल बातें सिर्फ हसद पर मबनी हैं। तो जाहिर है कि वो जवान है बानो, उसका हक बनता है। मुझ को भी अगर पता चल जाए कि मुख्तार ने उसकी जगह ले ली है तो उसका खून भी खोल जाएगा। तो फिर बताओ कि मुंजिल क्यों हसद नहीं करता? क्योंकि उसकी खाशिया जैसी बीवी है। आपने अपने शौहर को हसद नहीं सिखाया। मगर मुंजिल को मुख्तार से डरना चाहिए। मुख्तार मुख्तार मुख्तार, ये आदमी आया नहीं कि सबको बेचैन कर दिया है इसने। खलीफा का दिलो ईमान जीत लिया है। उसकी इजाजत के बगैर खलीफा पानी नहीं पीता। जुबैदा, कुछ गलत ही कर रही हो। जनाबी खलीफा दस्तरखान पर किसका इंतजार कर रहे हैं, मुख्तार या खाशिया? वो तो जाहिर सी बात है बानो, वो खाला खाशिया के इंतजार में है। चलो। जलीला, मैं डरता हूँ कि कहीं अपने इन लजीज खानों के जरिए हमारी जान ही ले लोगी। मैं अपने खानों की वजह से आपकी कनीज बनी हूँ। आपके निकाह में आई ताकि आपके पेट तक रसाई हासिल कर सकूं। मैंने शर्त इसलिए लगाई ताकि शर्मिंदा ना होना पड़े। तो फिर गिला मत करो। आपके दुश्मन शर्मिंदा हूँ। मैंने गिला तो नहीं किया। जब मर्द खाता पीता शख्स हो तो बीवी को मोटा कर देता है। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह मजेदार खानों की आशिक हूँ। जलीला, मेरी नजर में कुछ कमजोर नजर आ रही हो। मैं बहुत मशहूर हूँ कि खलीफा को अपनी कनीज के मोटापे और कमजोरी का ध्यान है। मेरा आधा खून खुश्क हो गया है। खुदा ना खास्ता कोई बीमारी तो नहीं हो गई? बहुत दिल घबराता है मेरा, यजीद और उसके लश्कर के खौफ से। आप लोग मक्के के रिहायशी हैं, खाने काबा के रहने वाले हैं। जब तक काबे की पनाह में हैं, किसी खतरे से ना डरें। जो इसमें दाखिल हो जाए अमन में रहेगा। लश्करे यजीद का मज़ार रसूल पर हमला करना जलीला के खौफ का बाइस है। वो डरती है कि कहीं खाना काबा की भी बेहुरमती ना कर दें। अपने दिल में खौफ को जगह मत दें। ऐसी तदबीर सोची है मैंने कि यजीद और उसके लश्कर वाले मक्के में रौंदे जाएं, इस निवाले की तरह। दुश्मनगार, दुश्मनगार। ये जो तदबीर आप फरमा रहे हैं, क्या ये मुख्तार है? दस्तरखान को इंतजार नहीं कराना चाहिए, मकरूह है। अपना खाना खाओ, कहीं मुंह से निवाला न गिर पड़े। नाराज मत होना बेटा। बास आदाब का तर्क करना मुजिर है। खाने के बाद रुक जाना, हम इस तदबीर के बारे में बात करेंगे। खाओ। जी अच्छा।
میرے خیال سے آپ مختار کو سپہ سالار بنا کر مصعب کو فالج زدہ بنا رہے ہیں. مصعب کو غصہ ضرور آئے گا مگر اس سے فالج نہیں ہوگا. مصعب حجاز کا نامور جنگجو سپاہی ہے. کیا یہ بہتر نہیں رہے گا کہ اسے بیجا غصہ نہ دلائیں؟ کیوں نہیں کیوں نہیں، مگر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے نور چشم. مجھے خبر ملی ہے کہ شامیوں کو مختار کا نام سن کر وحشت ہوتی ہے. مختار ایک ماہر لڑاکا ہونے کے علاوہ میدان جنگ کا ایک سیاستدان ہے. یزیدیوں پر ایک سیاستدان لڑاکا سپاہی کا خوف کہیں زیادہ ہوگا بنسبت اس مصعب کے جو میرے بابا زبیر کی تلوار کے سہارے حجاز میں مشہور ہے. تو پھر مصعب کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ زبیر کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یزیدیوں کے کفر کے سامنے ہاتھ پاؤں پھلا کر بیٹھ جائے؟ مصعب کو میں نے بڑا کیا ہے، اس کی سوئی ہوئی رگ سے خوب واقف ہوں. مجھے معلوم ہے اس سے کس طرح بات کرنی ہے کہ وہ کمزور نہ پڑ جائے. مختار کے عقیدوں کا کیا کریں گے؟ وہ علی کا مرید ہے. ہماری حکومت میں مختار اپنے ان عقیدوں کی وجہ سے نفرت اور لعنت کا مرکز ہے. افسوس افسوس، اگر یزید کا شر مختار کے بغیر دفاع ہو سکتا تو میں ہرگز اس سے بیعت نہ لیتا. اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری باتیں تو کوئی بھی نہیں سن رہا سوائے خدا کے جو ہمارے رازوں کا جاننے والا ہے. ممکن ہے کہ منزل اور جعفر کان لگائے کھڑے ہوں. یہ لوگ جوان اور مغرور ہیں. تمہاری زبان بہت تیز ہے. انہیں سمجھا دو کہ مختار سے دشمنی نہ رکھیں. تم پر حد جعفر، مختار نے بہت بری طرح سے بھائی کا دل ڈبایا ہے. جناب سالار، مکہ کے لشکر نے خانہ کعبہ کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے. مکے سے نکلنا نہیں چاہتے. مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا. مختار جیسے سیاستدان کے ہوتے ہوئے مشکل تھا کہ یہ لوگ مکہ سے باہر نکل کر ہم سے جنگ کریں، مگر مختار نے شاید ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے. ہماری مجنی کی آگ کے گولوں سے بھری ہوئی ہے تاکہ خانہ کعبہ کو ان کے سروں پر ڈھالیں. مگر جناب سالار، میں نے اس کے خلاف سنا ہے. مثلاً کیا سنا ہے تم نے؟ میں نے سنا ہے کہ مختار مکہ میں رکنے کے سخت خلاف ہے. وہ بہت ضد کر رہا ہے کہ لشکر کو مکے سے باہر نکالا جائے. تو پھر لشکر کے سپہ سالار سے کون مخالفت کر رہا ہے؟ بظاہر تو یہ خود زبیری خلیفہ کی رائے ہے. اس حجاز کے موٹے سانڈ خلیفہ کو جنگ کے آداب سے کیا لینا دینا؟ اس کا ماننا یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ میں رہیں گے تو جن و ملائکہ کے لشکر ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے. عجیب قسم کا گدھا ہے یہ حجاز کا احمق خلیفہ. محمد جو کہ رسول خدا تھے اور ان پر وہی نازل ہوتی تھی، وہ بھی جنگی معاملات میں اپنے لشکر کے سرداروں کی رائے سنتے تھے. یہ آدمی تو خود کو ان سے بھی آگے سمجھتا ہے. اگر یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن علم غیب اور نزول وحی کا دعویٰ بھی کر لے گا. اس کا مطلب ہے ہمیں جن و ملائکہ کے نہ دکھنے والے لشکر سے مقابلہ کرنا ہوگا. مجھے ایسی جنگ کا تجربہ کرنا برا نہیں لگے گا. مکہ کے ان سفیانی قریشوں سے کہو کہ شامیوں کی آگ کے گولے دوست اور دشمن میں فرق نہیں رکھتے. جب مجنی کی آگ برساتی ہیں تو وہ ہر خشک اور تر کو ایک ساتھ جلا دیتی. تو پھر بہتر ہے کہ مکہ سے نکالا. اب
अबू साहब, मक्का वो शहर है जिसकी फिजा सैयदुल मुरसलीन सलावतुल्लाह अलैहि की मुकद्दस सांसों से मुअत्तर है। खाने काबा पर परवरदिगार आलम की खास लुत्फ व इनायत है। शामियों को यही खौफनाक है। खाना काबा और मक्का बकौल खुद आपके न तो यजीद शाह के लिए मुकद्दस है और न उसके जर्रार लश्कर वालों के लिए। मुझे भी पहले यही गुमान था कि शामियों को कम से कम खाना काबा पर हमला करने की जरूरत नहीं होगी, मगर जब ये सुना कि इन लोगों ने मदीनतुन नबी के साथ क्या सलूक किया तो मुझे यकीन हो गया कि ये शयातीन के लश्कर वाले खाना काबा के बेहुरमती की भी कोई परवाह नहीं करेंगे। हमारा खाना काबा में रुकना यानी हमारे लश्कर की कुर्बानी कर देना। मुख्तार, हम उन लोगों के सामने तकरीबन 10 पर 1 हैं। हम बयाबान में उनके मुकाबले पर नहीं जा सकते। हमारी आज की मिसाल बिल्कुल जंग आज़ाब की सी है। जब सैयद मुरसलीन ने देखा कि वो कुफ्फार के 12,000 अफराद के लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते तो उन्होंने भी जंग में मदीने और खंदक का सहारा लिया था। मदीनतुन नबी की जमीन में पानी है और वो जमीन खाक की है। जब ही मुसलमानों ने दुश्मनों के लिए खंदक खोदी क्योंकि खोद सकते थे। हम मक्के में खाक कहां से लाएं जबकि ना इसकी जमीन में नमी है और ना ही कुल्हाड़ी इसकी पथरीली जमीन पर असरअंदाज हो सकती है। काबा है हमारे पास। क्या मौजज़ा काबा ये खंदक की ताकत से कम है? क्या गलतियां कर रहे हो शेख? शेख नहीं, तुम हमारी बैत में हो अबू साहब। हम तुम्हारे खलीफा हैं। खलीफा कच्चे और गैर संजीदा अफकार से बरी होता है। खलीफा बहुत कम गलती सरजद करता है। खलीफा आकिलाना फिक्र रखता है और अपने होश और हवास की बुनियाद पर मैदान में उतरता है, सिर्फ गैब के भरोसे पर नहीं। हम मक्के में रहकर घुट जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे। माफी चाहता हूँ, इस सविश पर चले तो मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं किसी हारने वाले लश्कर का सिपहसालार नहीं होना चाहता। तुम हद से ज्यादा ताल्लुब दिखा रहे हो मुख्तार। मुझे तुम पर यकीन न होता तो तुम्हें सिपहसालार नहीं बनाता। क्या फायदा ऐसे सिपहसालार का जिसका कोई इख्तियार नहीं है। आप मुसअब की बात सुनते हैं तो बेहतर यह रहेगा कि उसी को सिपहसालार बना दें। तुम्हें मुसअब नापसंद है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे मुसअब से क्या मसला दरपेश हो सकता है जब मैं उससे मिला ही नहीं। मेरा कहना यह है कि अगर आपको मुसअब की दरायत और समझदारी पर यकीन है तो बहुत खूब, फिर उसे लश्कर का सिपहसालार क्यों नहीं बना देते आप? वादा करता हूं कि मैं एक इताअत गुजार और फिदाई सिपाही की तरह उसकी रकाब में शमशीर जनी करूंगा। तुम ये क्यों समझते हो कि मैं मुसअब के कहने पर मक्के से निकलने का मुखालिफ हूं? क्योंकि हमने आपस में तय कर लिया था, हमारी कुछ बातचीत हुई थी, मगर जब से मुसअब के कासिद ने आकर आपके कान में कुछ कहा आप बिल्कुल बदल ही गए। मैं आपके मामलात में घुसना नहीं चाहता, मगर मुझे लगता है कि मुसअब ने शाम के लश्कर की तादाद और असलहा देख लिया और डर गया है। इसीलिए वो आपसे चाहता है कि मक्के से न निकले। अल्लाह अकबर, कैसे तेज कान है तुम्हारे अबू साहब। अगर अपने मुंह मियां मिट्ठू के मुहावरे का खौफ न होता तो कब का बता देता कि ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मैंने 13 साल की उम्र में जंग की और अब इस उम्र में गलती का इम्कान नहीं रह जाता। अगर इस दफा भी मैदान से हार कर ही लौटना है तो इस उम्र का क्या फायदा। मतलब हमारे लश्कर की किल्लत के बावजूद और दुश्मन के लश्कर की ज्यादती को देखते हुए क्या अब भी तुम अपने लश्कर को शहर से बाहर ले जाना चाहते हो मुख्तार? जी हाँ, मक्का और खाना काबा का हिसार एक ऐसी शय है जो कि हमेशा रहेगी। हम मक्के से बाहर शामियों से लड़ने जाएंगे। अगर हमारे लिए मौके तंग हो गए तो हम पीछे आ जाएंगे और मक्का को एक पुरअमन हिसार में बदल देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब।
खवारिज के बारे में तुम्हारी क्या राय अबू ईसा? अब तक कई बार उन लोगों ने पैगाम भिजवाया है कि लोग हमारे साथ मिलकर यजीदियों से लड़ना चाहते हैं। खवारिज के बारे में मेरा नजरिया बाप के कातिल से दोस्ती करने से है। मैं दिल से इन लोगों का शदीद मुखालिफ हूं, मगर फिर भी आ जाए कोई बात नहीं, इनकी आग को इन्हीं के दामन में डाल देंगे। मगर इनकी सिर्फ जाहिर को देखने वाली आंखों से मोहतात रहना मुमकिन है फिर कोई तकलीफ महसूस करें और वही अपना पुराना ला हुक्म इल्ला लिल्लाह का नारा लगाना शुरू कर दे। इस साथ के बदले क्या चाहते हैं? हमें नहीं पता। नहीं पता? तो फिर इनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर लेते? नहीं अबू साहब, मैं इस गुरु की जबान नहीं समझता। ये वो बारी गिरा है जो मैं तुम्हारे से में सौंप रहा हूँ। इनका पेशवा एक अजीब सा बुढ़ा है जिसका नाम है नजदा इब्ने आमिर। तुम खुद उससे बात करो और देखो क्या चाहते हैं। मेरा इस गुरु को देखकर दिमाग खराब होने लगता है। इंशाल्लाह कामयाब रहो अबू साहब। मुसब, तुम जितने दूर होगे मुख्तार उतना ही नजदीक आता चला जाएगा। इतने अरसे तक मत आना कि बिलाखिर मुख्तार हमारे भाई की कुर्सी और लिबास से खिलाफत छीन कर उसकी मसनद पर बैठ जाए। मुसाब, मुख्तार ने भाई पर जादू कर दिया है। वो मुख्तार की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करते। सबको समझ आ गया है कि खलीफा ने मुख्तार की राय को मुसब की राय पर तरजीह दी है। मुख्तार लश्कर को बाहर निकालना चाहता है। वो मक्का को तर्क करने पर राजी हो गए हैं। बहुत से अहले मार्फत हजरात ने इख्तिदार की बुराइयों के बारे में तरह तरह की बातें की हैं। मिसाल के तौर पर कुदरत शक्की बना देती है, कुदरत शिर का बीज बोती है, कुदरत इंसान को तकब्बुर और खुदख्वाही सिखा देती है, और इस पर बहुत से दलाइल भी मौजूद हैं। मेरे मुताबिक भी ये कुदरत की वादी एक पुरलग़ज़िश और खतरनाक वादी है। इस यजीद शाह अलैहिस्सलाम को भी इक़्तिदार की मोहब्बत ने दीवाना बना दिया है। मगर मैं ये सोचता हूं कि कुदरत के कुछ अच्छे नताइज भी हैं। उसकी खूबियों में से एक बचपन के ख्वाब का पूरा होना है। जब मैं छोटा था तो खाना-ए काबा को इतना चाहता था कि मैं सोचता था कि इसको चारों तरफ से सुनहरा कर दूं। खुदा करे मुझे मौत ना आए, यहां तक कि मैं अपनी बचपन की ख्वाहिशात में से एक पूरी कर सकूं। सुनहरा खाना-ए काबा, नजाशी की इबादत गाहों और हरी मस्जिद उमवी के मुकाबले में तुम्हारी क्या राय अबू साहब? क्या अर्ज करूं? सबका एक अकीदा और सलीका होता है। मेरे लिए यही सादा पत्थरों वाला घर ज्यादा रूहानियत वाला है। मुसब मेरे भाई,
मुसब मेरे भाई। काबे के रूबरू ताजीम करना सांस लेने से भी मुकद्दम है। मरहबा। मुसब सुना है आपने? ये हैं वो जुबैर इब्ने अवाम के एक नामी ग्रामी और जाबाज फर्जंद अल-हक मेरे वालिद जुबैर की तलवार इसकी कदो कामत के ही लायक है। आपके दीदार से खुश हुआ। मैं किस दिलावर से मुलाकात का शर्फ पा रहा हूँ? ये हमारे सिपह सालार मुसाब जनाब मुख्तार इब्ने अबू उबैद सक़फ़ी, जिनको मैं यदुल्ला का खिताब देता हूँ। तो मुख्तार आप हैं, ज़हे सादत। मैं मुख्तार सक़फ़ी हूँ, हाकिम इराक़ अरब। यह है मेरी अमीरी का हुक्म। ये हुक्म आपको किसने दिया? आपके भाई खलीफा ने। जाओ मेरी जान, जाओ खेती बाड़ी करो और हुकूमत को उसके अहल के पास रहने दो। जाओ। वैसे मैं खेती बाड़ी में खूब महारत रखता हूँ। मैं कूफे के दारुल इमारा पर हल चलाने और उसकी मिट्टी में इंजीर और जैतून की फसल उगाने आया। के महल को तबाह कर दो। मुख्तार, किस चीज पर गौर कर रहे हो? कहाँ हो? जो गिरा कदर मीरास जनाब मुसब की कमर पर बंधी हुई है, वो इस अमर का बायस हुई कि मैं कुछ देर के लिए तय्युल अर्ज करके रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चला जाऊं। वो दिन मुझे याद आ गए कि ये तलवार रसूल खुदा के रकाब में मौजिज़े दिखाती थी। रसूल खुदा और जुबैर के दौर में चले गए थे या अली और जुबैर के दौर में गए थे? आपके भाई मुमानियत नहीं करते तो मैं जंग जमल और अली और जुबैर के दौर में भी पहुंच जाता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही जगह पर आए हो? ये जगह सरजमीन हिजाज है और ये घर खाना काबा है और ये मेरे बरादर बुजुर्गवार पहले जुबैरी खलीफा हैं जिनकी बैत में पूरा हिजाज है। मैं सही रास्ते पर चलकर आया था खाना काबा के तवाफ के लिए, मगर शायद हुब्बे दुनिया मेरे दिल में थी जो खुदा ने मुझे अहले दुनिया से मिला दिया। यानी जुबैर के बेटे दुनिया के तलबगार हैं। हम दुनियादार हैं या तुम जो कि गर्द सफर के छटने से पहले ही हुकूमत इराक का मुतालबा कर बैठे?
آپ کو بھی اپنے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے اپنا حق اور حصہ مانگ لینا چاہیے تھا تاکہ دوسروں کے حصے پر نیت خراب نہ بس کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کیا دیکھ لیا جو رجس خانی شروع کرتی ہے؟ مصعب یہ کون سا مہمان نوازی کا طریقہ ہے؟ مختار ہماری بیعت میں ہے. معذرت چاہتا ہوں بھائی جان، ابلیس نے کچھ وسوسہ کیا جس کی بنا پر میں نے مختار کو اپنے دشمن کے روپ میں دیکھا. معذرت چاہتا ہوں مختار. اصل میں مجھے جناب مصعب سے کوئی گلہ نہیں ہے. میں نے بھی کچھ دیر کے لیے اس غاصب دشمن کے روپ میں دیکھا جس نے میری حکومت کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے. انسان ایک بہت عجیب سی مخلوق ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جو لوگ مرنے کے بعد کی دنیا کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ خواب و خیال کی کیا تفسیر پیش کرتے ہیں. بہت عجیب ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میرا جسم آپ کے سامنے تھا اور ایک لمحے کے لیے میں کوفہ کے دارالعمارہ پہنچا اور جناب مصعب کو دیکھا کہ وہ تخت حکومت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور مجھے تانے اور دشنے دے کر میری تحقیر کر رہے ہیں. مجھے شک نہیں ہے کہ شیطان کی افواج بغض اور کینے کے ذریعے سے آپ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہتی ہے. بھائیوں کی طرح ہاتھ ملائیے اور ایک دوسرے کو بوسہ دیجیے. مرحبا مرحبا. شاباش تم دونوں پر. مصعب اور مختار کوئی کم شہرت والے نام نہیں ہیں. اگر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلو تو یزیدیوں کی جڑیں کاٹ دو. انشاءاللہ انشاءاللہ. مصعب اتنے پریشان اور گمسم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ میں کیوں نہ پریشان ہوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی اپنی مرضی سے خود کنویں میں گرنے جا رہا ہے. سر اٹھاؤ میرے بھائی، سر اٹھاؤ. مان لو کہ تم حسد کرنے والے ہو. میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس جنگ میں خدمت کرنے سے معاف کیجیے. کیوں؟ نہیں کر سکتا. میرا ہاتھ تلوار کے قبضے پر ٹکتا ہی نہیں. جتنی بھی کوشش کر لوں مختار کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا. مصعب جان تم زبیر کے دلیر ترین، بہادر ترین اور شجاع ترین بیٹے ہو. جو قیمتی میراث تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تمہارے فضائل کی نشانی ہے. ورنہ میں اتنا سخی نہیں ہوں کہ اس گراں قدر میراث کو تمہارے حوالے کر دوں. کاش رتی کے برابر تم میں سردانی بھی ہوتی تو میں خلافت کا لباس بھی تمہیں پہنا دیتا اور تمہیں دیکھ دیکھ کر جھومتا رہتا اور رش کرتا. ہاں، مختار ایک بڑی مچھلی ہے اور عراق کی حکومت اس کی چال ہے تاکہ ہم اس کی گندی نیت کو نہ سمجھ سکیں. وہ خلافت کے لباس پر نظر رکھتا ہے. تو پھر اسے اتنا کھلا میدان کیوں دے دیا آپ نے؟ کیونکہ فی الحال
हमें अबू इसहाक की जरूरत है। लेकिन सोचे बाद में उसे कैसे निहार करेंगे आप? अभी कुछ नहीं है तो आपकी जगह हुक्म चलाता है, आपके बदले उठा देता है और आपके बदले बिठा देता है। वो आपके तमाम राजों से वाकिफ हो गया है। वो आपके महल के हर कोने तक पहुंच गया है, यहां तक कि आपके खलवत कदे में, आपके हरम सरा में। सिर्फ एक रत्ती सियासत का मसला है जो तुम्हारे पास नहीं है। मुसब जान, जब बड़ी मछली का शिकार करना हो तो एक छोटा खंजर अपने आस्तीन में छुपा लो और कोशिश करो कि वो तुम्हें निगल जाए। जब मछली के पेट में उतर गए तो उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल आओ। समझ गए? इतना काफी है मुसफ, काफी है। काश काश तुम हसद न करते और मुझे मजबूर होकर अपने राज को जबान पर लाने की जरूरत न पड़ती। मैं जानता हूं कि तुम अमानतदार और राजदार हो। मुसफ, तलवार के कब्जे पर हाथ रखो और मुख्तार के कदम से कदम मिलाकर चलते रहो और हमारे इस राज को अपने दिल के राजों के संदूक में छुपा लो और किसी आदमजात से उसका तस्करा मत करना, भूल कर भी नहीं। हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हरम से भी ना, भूल कर भी नहीं। हत्ता के उन मुंजरो जाफर से भी और अपने अहले हरम से भी। और इंतजार करो कि उस मछली के शिकार का वक्त आ जाए। लब्बैक है भाई, लब्बैक।